जिस तरह के तुहानू पता ही है कि अज का साडा टॉपिक है वो हैगी सेवा सर्विस। सेवा या सर्विस ये किनू कहंदे ने, व्हाट डू यू मीन बाई सर्विस और सेवा। फिर ये आप दूजी गल डिस्कस करांगे कि रिलेशन बिटवीन सेवा एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जी आप सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे वो अपनी करते हैं चाहे वो कम्यूनिटी की करते हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ रूहानी तरक्की ਦੇ ਨਾਲ रूहानीयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ रूहानी ਦੇ ਵਿੱਚ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस तरह होंदी है, किन्ने तरह ਦੀਆਂ सेवा ने दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ असली सेवा की है, ਜਾਂ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सेवा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 620 1778। ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 770 AM ਰੇਡੀਓ ਦਾ। फिर मैं रिपीट कर देना 416 620 1778। ये अपना टॉपिक अज का की है, सेवा या सर्विस। ये मैं दसना चाहना जो टॉपिक आप लेने ये एक्चुअल जो रेडियो प्रोग्राम का नाम है, TV प्रोग्राम का वह है माइंड एंड बॉडी, जोड़ा कि मैं हर इतवार को 4 बजे तो लैके 5 बजे तक आपकी सेवा च पेश करदा। मैं हाँ तुहाडा होस्ट डॉक्टर नरिंदर रवि। जे तुहानू प्रोग्राम चंगा लगे, चाहे तुसी चाहुंदे हो कि प्रोग्राम दूजिया तक भी पहुँचे, तो प्लीज़ तुसी इस प्रोग्राम नू यूट्यूब के उत्ते शेयर कर दो। फेसबुक ते भी आउंदा है, यूट्यूब के उत्ते भी आउंदा है, ते नाल दी नाल तुसी मेरी वैबसाइट ravigoyal.c ते जाके तुसी पुराने भी जिन्ने मैडिकल दे ने, जां कोई स्पिरिचुअलिटी दे ने, जां कोई सोशल ने, जां कोई पोलीटिकल ने, जिहड़े भी टॉपिक नू देखने तुसी आके देख सकते हो, सुन सकते हो। सो अज दा टॉपिक असीं स्टार्ट करिए विदाउट एनी डिले। सो टॉपिक है सेवा। पहली गल कहंदे किहनूं ने, सेवा। सेवा जिहड़ा शब्द है ये संस्कृत का शब्द है असल दे विच, जिहनूं कहंदे ने सेव। पंजाबी च बन गया सेवा ते संस्कृत कहंदे ने सेव। इहदा मतलब की हुंदा है भरोसा रखना, ट्रस्ट करना, पूजा करनी, मैडिटेशन करना, चाकरी करनी। उर्दू दे विच इहनूं खिदमत करनी कह दिंदे आ। सो जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु नानक साहब दी जिहड़ी लिखी भी रचना है जपजी साहब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेवा नूं मैडिटेशन के रूप दे विच, पूजा के रूप में लिया गया है। कहा गया है, जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुनी निदान। कि जिन्हों ने भी सेवा की है तिन पाया मान, दुनिया के विच भी उन्होंने इज्जत मिलती है, तो उपर जाके परमात्मा की दरगाह के विच भी उहदी इज्जत मान मिलती है। जिहड़े असीं हर वक्त पैसे दे मगर, धन दौलत दे मगर, काम दे मगर, शराबां कबाबां दे मगर भजे फिरदे ना, तो सानूं दुनिया दे विच इज्जत मिलती है तो उत्थे भी साडे देख लो भी साडा की हाल होना है। पर जिहड़े बंदे सच्चे दिलों निष्काम सेवा करते ने, उन्हां दा दुनिया दे विच भी इज्जत हुंदी है ते बाहर भी इज्जत हुंदी है। मैं शब्द वरतिया निष्काम सेवा, जिहदे विच सेवा दा पर्पज ही यह है कि सेवा इज सैल्फलैस सर्विस, जिहदे पिछे कोई अपना विदाउट एनी एक्सपैक्टेशन, कोई भी जो असीं काम करते हैं जिहदे पिछे कोई भावना ना होवे कि मेरा इहदे विच की लाभ होऊगा, रादर द बेनीफिट अदर, दूजिਆਂ ਦਾ फायदा हो जाए, अपना बेशक नुकसान होवे, पर असीं दूजिਆਂ ਦੇ फायदे करन लई ਜਦੋਂ कोई काम करते हैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ सेवा कहने आ। सेवा जिहड़ी है कुर्बानी की भावना है, अपनी कुर्बानी दे के पैसे का, समय का नुकसान करके भी दूजे का फायदा करना। सड़क के उत्ते तुसीं देखो, अपने कैनेडा की गल करो, जो सर्दियां होंदियां ने, हुण कई अजिहे बच्चे, कई तो नहीं, हुण तां ढेरां दे ढेर बच्चे इंडिया तो, पाकिस्तान तो, ਵੱਖ-ਵੱਖ कंट्रियां तो आए ने, उन्हां कोल कार नहीं हुंदी, जो ग्रोसरी लैके झोले चक के खड़े हुंदे बेचारे, बस की डी करते हैं। दूसरे पासे टैंपरेचर माइनस के विच ठोठो करते हैं, तो जे आप कार च जा रहे हैं, कार मोड़ के उन्होंने अपने राइड दे दीए, परपज कोई नहीं, अपना $1 का, 50 सेंट का, $2 का गैस लग जू, वध तो वध 10 मिनट टाइम खराब हो जाएंगे। पर वो जो तुसीं सेवा उन्होंने कोई घर छड्ड के आउंदे हो ना, तुहाडे अंदर रूह नूं बड़ी शांति मिलती है, मालक वालों शाबाश मिलती है। सो इहनूं कहंदे ने सेवा। सो जे पिछे कोई परपज है, मोटिव है,
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਟਾਫਟ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਥਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜੇ $10 ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ $100 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ। ਦ ਰੈਂਡਰ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਰੀਪ ਦਾ ਫਰੂਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ, ਵੈਸੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ $20 ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $20 ਫੜਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋਟਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ $20 ਜਾਂ $100 ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 50 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਟਰਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਪੈਣ ਕੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਅਸਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਘਟਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਗ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੋੜ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇयर इज नो ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਸਕੇ ਲੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਲੰਚ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਟਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਤਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਡੇਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਗਿੱਟਾ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੱਢ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ, ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੁਕੋ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਪਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, 100% ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ, ਅਸਲੀ ਹਲੀਮੀ ਆਵੇ, ਅਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੂਪਨ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈਗੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਪਾਠ ਦੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ $10 ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਾਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਧਰੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੀਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ,
ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। यही कहना, कर लिया दिल की सफाई जे रब का दीदार चाहिए। जिन्ना चिर साडे दिल के अंदर मैल भरी हुई है, वो सेवा कामयाब नहीं हो सकती। मैल किस तरह, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਟ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ, ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਹਰਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬਿਠਾਓ, ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਈਰਖ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕੁਟੀਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਟੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੁਟੀਆ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਵੀ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਜੋ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖੀਰੇ ਕੁਕੰਬਰ ਤੋੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖੀਰੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧੋ ਲਿਆਈਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਮਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਖੀਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰੇ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਜੇ 5 7 10 ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਲਓ ਖੀਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਖੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਫੜਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੀਰੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੀਰੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੀਰਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਝੱਗ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੜਤਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰੇ ਫੜਾਤੇ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸ ਪਾਏ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਲਾ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਉੱਧਰਲੀ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਉਤਰਸ ਕੇ, ਮੂਲ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬਨ ਲਾਇਓ ਤੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਵੇ ਨਾਵਾਂ ਕੇਰਾ। ਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਮੇ ਗੰਗਾ। ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ
ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੌਲੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਟਕਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੇਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਇਆਜ਼। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਇਆਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਜ਼ਨਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਜ਼ਨਵੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਫਲ ਲਿਆਇਆ ਪਾ ਕੇ, ਕੌੜੇ ਫਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਲ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੁੱਕਤਾ। ਇਆਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਆਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਥੁੱਕਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਆਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਖੋਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌੜਾਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿਫਟ, ਖਾਣ ਲਈ, ਪੀਣ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਗਿਆਨ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰ ਜੀ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਤਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਾ तो मुस्कुराना सीख गए, तेरा साथ मिला तो मुस्कुराना सीख गए, पहले मायूस हो जाते थे गमों के अंधेरे देखकर, अब तो पहले मायूस हो जाते थे गमों का अंधेरा देखकर, अब तू है मेरे साथ तो खुशियां का दीप जलाना सीख गए। जे परमात्मा ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, 2 2.5 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਜੀਬ ਬਾ ਅਦਬ ਬਾ ਨਸੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋਗੇ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਜਿਹੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਛੇਤੀ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਨਮਾਜ਼ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਨਮਾਜ਼ ਤਲਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मीनिंग समझ लग गया। सो इस करके हमेशा याद रखो कि हमेशा के लिए रहना नहीं, इस दौरे फानी में कुछ अच्छा काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जे सेवा का मौका मिले कोई चंगा काम करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੱਫੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਚਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਗਲਤ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਡਲਟ ਹੋਏ, 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਮਾਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। पिछे लग के नहीं, अपनी जिंदगी को एनालाइज करो, सेल्फ एनालाइज करो, नो दाई सेल्फ करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। जो ना समझा वो शैतान का रूप, जो समझ गया वो भगवान की मूरत है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਦਿਲੋਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਚੌਧਰਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨ ਕਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਲੀਆਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ, ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਣੇ ਬੰਦ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਬੰਦ, ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਬੰਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੇਵਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨ ਕਾ ਜੋ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨ ਕਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ। 100% ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾ ਬਾਹਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਟ ਨੋਟਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਕਬਰ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਅਕਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੀਰਬਲ ਆਇਆ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਰਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਦੂਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਬੀਰਬਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਟਾਉਣੀ ਆ ਬਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਵਧਾਇਆ, ਕਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, 5,000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ। ਨਾਈ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ,
ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਂ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੀਰਬਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਚਪੇੜ ਵੱਟ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਰੋਡ ਕੇ ਨੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਟਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਟਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੁਝਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਤਮ ਅੰਸ਼ ਰਾਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਮਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਫਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੋਈ ਖਰਬੂਜੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਗ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਲੀਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੇਵਾ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਵੈਲਥ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕरें ਸੂਈ का दे दान, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਕਬ ਆਵੇ ਬਿਆਨ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਕੀ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਦਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਕੀ ਸੂਈ ਕਰੇ ਸੂਈ ਕਾ ਦੇ ਦਾਨ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਕਬ ਆਵੇ ਬਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2.5% ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ $1 ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਫਰਸ਼ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਪੱਖੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਰੱਖੀ। ਮਾਲਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਾਲਕਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਇਹ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਫਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਕਰੇਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਰਪਟ ਬੁਰਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ੇਖੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਈਗੋ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਥੋੜੀ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਕਰੋ, ਬਰਕਤ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਵਾਨਾ, ਲੋਕਨ ਰਾਮ ਖੱਲੋ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਲਏ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਫੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਚ ਮਾਨਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ਿਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਸ਼ਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲੇ, ਉਹ ਲੋਕੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਦਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਚੋਰ ਫਕੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਫਕੀਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਦੇयर इज नो ਅਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੈਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ। ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਦ ਮੀਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਨਸ ਨੇ ਉਧਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਰੂਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਸੀਡ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਰੱਖ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧਨੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਜੰਮਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੂਟ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੈਂਕੂਵਰ ਜਾਇਆ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਲੁਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਈਗੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹੋਰ ਪੂਛ ਪਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਗਾਣਾ।